everyone. A very nice evening. We all have Mr. Chandrasekhar sir with us, a beloved alumnus, and uh, I'm. We have with us Kiran sir, Kiran NG sir, Kitty sir, and also Geeta ma'am has also joined us. So I welcome everyone. We also have few faculty members, our beloved ex-principal Dr. K.S. Jayanta sir, and many more alumni who have joined over here today. Along with that, Kiran NG sir has a couple of 40 students with him who have joined with him from Mysore, and almost 50 plus students from MCA have joined. So it's a nice moment for me to welcome you all to Bridging Generations Alumni Insights, the second season and the third episode. So I welcome you all. So we'll start the event. I will be introducing Chandru sir to everyone. Uh, so Chandrasekhar sir began his academic journey at Malnad College of Engineering and in mechanical engineering, and he is from 1990 batch. He is a person who was always eager to expand his skill set, where he completed diploma in sales and marketing from NIS Bangalore, which laid a strong foundation for his personal life. He began his career as a sales executive in ARTIC India Sales, handling advanced industrial products such as Bry Air and Dell Air Systems, which included industrial dehumidification systems and many more. Then he moved on to work as sales coordinator at Gitanjali Printers, where he gained valuable insights into the printing industry. With a spark of entrepreneurship and an undying determination, Chandrasekhar sir took a bold step. He started his own venture in printing sector with just two employees and a second-hand lamination machine operating out of MS Ramaya Industrial Estate, Bangalore. Fast forward to today, he is proud owner of renowned printing and packaging company SC Print Pack Private Limited, where he has employed over 300 employees. His company serves a spectrum of industries including pharmaceuticals, apparel, FMCG, mobile, mention what not everywhere. As you can see, Tata Salt, everywhere you can see SC Print Pack Private Limited, almost in all the print and packaging industries. The company's offerings span across packaging cartons, books, catalogs, and a diverse array of printing solutions. Beyond his business success, Chandrasekhar sir is deeply committed to social responsibility. He remains closely connected to his alma mater, contributing to the Alumni Association. He has played a pivotal role in organizing alumni meets not only in Bengaluru but also internationally in USA, Dubai, London, Germany, and Singapore, fostering a global MCE network. He is also a Rotarian, where his Rotary journey is equally commendable. He has held various office bearer positions in the Rotary Bangalore South Division, contributing significantly to community initiatives, notably distributing notebooks, scholarships, and COVID vaccines to workers associated with COPA, that is Karnataka State Offset Printers Association, where he was a key contributor in organizing their 25th anniversary celebration. Presently, he is the Vice President of Karnataka State Offset Printers Association. His influence extends nationally, serving as a governing council member of the All India Printers Association and also a committee advisor at FKCCI. A man of many talents, Chandrasekhar sir was not only academically and professionally accomplished, but also excelled in sports and cultural activities during his college days. He represented Karnataka Junior State South Zone and Mysore University in basketball 4 times, having gained his BE seat through the sports quota. Culturally vibrant, he won prizes in mimicry at All India level, participated and won in dance, skit, mimicking, drama, and mono acting competitions at inter college, and the list goes on and on and on and on. So, without taking lot of time, we would like to hear more from Chandru sir about his professional journey and how he moved into its entrepreneurial journey and how successful he is. So, we welcome you on board, sir, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much for the lovely introduction, madam. Chandru, basically, before we start properly, thanks Geeta madam, thanks Mohana.
let me narrate a story about Chandru to make it very clear about what type of individual he is. I think last time I narrated a story about how one alumni Devan helped me during my college days. I will tell you one more professional story, which is much more interesting about Chandru sir, basically. See, again, what happened was everybody wants to become entrepreneur, correct? Everybody will not be successful. I also caught that bug once and then tried to form two companies. Second one was good, but then again we formed the third one and it was a very bad exit. So I was not sure what to do. It was like probably at the midlife crisis sort of a thing, correct? When you have a company, the company failed, you don't know what to do. So luckily at that point of time, Infosys called me back and I joined Infosys. And the interesting part was between my exit and rejoining, it was 10 years. Usually people join a company after 1 or 2 years, correct? So 10 years was a very, very long time gap. And Infosys of that day was very different from Infosys which I left. So first day in office, I was very uncomfortable, and it was like a culture shock for me because I have seen the company growing from say 400 to 1 lakh people, but it was a massively different company. So during the by the end of the day, I realized that I thought I made a very big mistake. So I called up Chandru, and typically in his voice, he says, "ಏನಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ second innings?" So I said, "Chandru, I need to talk to you." Then he said, first day, okay, we will talk over the weekend. You explain me what all happened. I said, no, I want to talk to you today. So he realized that, something wrong, something amiss. So he said, okay, why don't you come home? So right from office, I directly went to his home. And it was a very busy day for him. And he was a lot of people. I think that was time of elections also. So a lot of people were asking him different questions, a lot of crowd at his house. Then I told Chandra, we need to talk. Then he said, come. Both of us went to, I think, Chandra Shakti Resorts, correct? He took to a place. Then I explained, I made a mistake. I shouldn't have joined back. I ranted probably for 45 minutes about why I took the decision in my life and I don't know what to do, sort of a thing. He listened patiently. He didn't utter a single word. At the end of the talk, he told me one simple thing. He said, Kitty, today is March 28th. So do one thing, stay in Infosys for 1 more year and don't talk about this to anybody. Stay in for 1 more year. Whatever difficulty, you stay for 1 more year. And at the end of 1 year, if you feel the same, if you feel really uncomfortable, please come and join me. And I will make sure that, you will get whatever decent money and you don't have to worry about anything in the life. But stay in Infosys for 1 more year. I took his advice, and after 1 year, I had forgotten about that. I was in Australia in a client meeting. I think it was around 10:30 Australia. Chandru calls me at 5 o'clock. Exactly 1 year after that, he says, "Kitty Siktiyala Sanjay anta." Then I said, "Chandru, no, I'm in Australia." I totally forgot why he called. So then he said, "Okay, Charama idyanappa." I said, "Chandru, yeah, I'm very comfortable with a client. It's all doing good." Then he says, "No, fine. When you will talk when you come back." Then I realized that I spoke exactly back to Chandru, and that's the reason he has called back. So after the dinner, I went home and called him and said, "Thank you." He said, "No, no, you're very happy. Good that you're doing well." So that's Chandru for you, because when you are down, you require somebody who will support you. That correct? So it's not only my story. There are a lot of people in MCE who will have so much of anecdotes to talk about it. Now, without further ado, I just felt it was important to talk about what type of man Chandru is. Let us hear from him. Chandru sir, ನಿಮ್ಮ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, when we were struggling to get a job, you were already an entrepreneur, you wanted to do business, you never thought about joining a company. So can you just explain about what made you to take a decision and probably a glimpse of right from your college days to where are you today, Chandru? ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ. Thank you, Kitty, for the lovely introduction. And of course, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, and I want to tell to the youngster especially. I brought up in Hassan. ನಂದು ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನು. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕ ನಗರ, ಮೇ ಬಿ ನಮ್ದು 45-50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ದೊಂದು 7-8 ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಲೈನಲ್ಲೇ. ಇಡೀ ಹಾಸನಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಗಳಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಮನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕಾರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಹಾಸನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾಗ ಆತರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಸನಲ್ಲಿ. ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ಮನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟೋದು, ನಾನು ಕಟ್ಟೋದು ಈ ತರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ಯಾರು ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಾನು 4 ಬಾರಿ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲೇಜಿದ್ದಾಗ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಸಿಕ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂದ ಇವತ್ತು 300 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8,000 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟಾಪ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಾಪ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 71ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Thank you, Kitty. This is our journey, like a small journey about this. Thank you, Chandru. That's awesome. And I think I need to tell you 2 things about that. One about the car. I think he has multiple cars and house. He has built a wonderful house. So some of us are lucky to see his house. I think Chandru, now I realize that the inspiration behind building such a wonderful house, so how it started and all those things. Thank you, Chandru. There's one more very, very interesting question about the business side. Yes, you started the business. But what are the challenges which you faced? Because it was not easy to start a business from the background what you had. Initial days, yav tara iತ್ತು Chandru, basically, how to come to today's level of 300 people. And by the way, I want to tell you one thing. When Chandru says 300 people, his company is completely automated. So you should see his printing press. ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಪ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್, ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ Infosys, but his office is as clean and as swanky as Infosys. ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. All the printers are imported and it's all completely automated. So 300 ಜನ ಇದ್ರೆ the output will be equivalent to 1,000, 3,000 to 2,000 people. So ಚಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು to go to this level. What are the risks which you took? To be frank, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಅವಾಗ ನಾನು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದ 14 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ನಂದು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹಾಸನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಣ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇವಾಗ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ, 2-3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ
ಗೀತಾನಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನ ಓನರ್ ಸುಂದರ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಥರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬ, ಈ ತರದ್ದು. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ವಿತ್ ಇನ್ ಎ 4 months ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೇ ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು ಶಶಿಧರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, ಪಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಳದೆಲ್ಲ 4,000-4,500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕೆಲವರು HAL ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅವರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾರ ಕಲಿಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ MC ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 10-10ವರೆ ತನಕ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ಲೆವೆಲೇ ಬೇರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರ್ನಿಂಗು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ತರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ some ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುರು ಮಾಡದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ಬರೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ PG, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ NIS, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಅವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಆಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ. ದೇರ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮೇಲ್, ಲೆಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 300 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು he used to do that course, then the sales job, then in the afternoon ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 22 hours a day. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗಲೂ something which I need to learn from Chandru, that see as I think in the introductory talk Mohana was talking about, it's not only the business which he is doing. He's very active in college.
He has done 2 mega events for the college. He is the secretary of COPA. He is in the National Printer Association. He's a Rotract. He's a Rotractor and he's an office bearer in Rotract. ಇದಲ್ದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರುಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಚಂದ್ರು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟುಡೇ somebody is telling me last week I met Chandru here. I don't know Chandru, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ with so many groups, so many associations, so many people, so many discussions. How do you manage your team today? So what is your trick? ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 52 ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. So what is the trick which we can learn from that, Chandru? ಕಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯು ಟು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಟು ಏಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ಏಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬಾದರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರುವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಮನಿ ಆಗ್ಲಿ, ರೋಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ, FKCC ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರದ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಲ್ ಹಾಕೋದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡೆಲಿವರಿನೂ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಾವೆ. 2 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ಬಂತು, ವಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಇಟ್. ಮೇಬಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಾಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 24 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಈಗ HR ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಈಗ MEMC ಅಲಿಬಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಮನಿ ಎವ್ರಿ 2 years ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಬೆಳೆದ್ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅರಮನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ FKCC ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That's awesome. Basically, prioritization is what which drives at that point of time, Chandru. Other very interesting question is from a student. Like ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, and the best part about Chandru's firm was the lunch. I used to make sure that I go during lunch time because everybody, including Chandru, everybody used to sit at one very very good canteen and have lunch together. All employees, including CEO. That was something very really remarkable, and it was free lunch for all. A free lunch ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. So one of the questions which somebody asked me was that, how do you treat, see, when you have to be successful, you have to treat employees like owners, correct? And also I have spoken to you multiple times about very 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 less attrition which you are having in your company. So how do you manage that? How do you take care of your employees? What benefits which are going to give to them? And how do you develop that culture that, it's my firm, my organization? When their point other ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's very interesting, Chandru. Oh, it's a nice question, Kitty, actually. Thanks to students. ನಮ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫರ್ಟರ್ನಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ITC has got the printing house and Tata has got the printing house. And so their turnover is around 7,000 to 8,000 crores per year. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲಂಚ್ ಆರ್ ಎ ಡಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏನಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸ್ ಅನ್ ಟುಡೇ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ತರದ, ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2008 ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್,
OT ಅವ್ರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು OT ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ಟೂರ್ ಕಳಿಸೋದು ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 70 ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ರು 70% ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವರ ಫೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಅದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 90% ಎಬೋವ್ ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸು, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂತ ಎಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡದ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗ PUC ನಲ್ಲಿ 98% ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಬಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸು ಇರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನ್ ಓದ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅರೌಂಡ್ 1100 1103 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ MD ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಲೈಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮೊದಲು ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್, ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಿಟ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆ, ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು, ಇಬ್ರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಕಿಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಬ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಆಟ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೊದಲನೇ ಡೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 200 ಜನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು, ಇನ್ನೊಂದು 50 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈಗಿನದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 300 ಜನದಲ್ಲಿ 200 ಜನ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 50 ಜನ ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಅವರಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. No, I think the way you answered that, they're not employees, they're like family. So you treat them like family, they stay with you like family, correct? So that's awesome. And by the way, a kit ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಕಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the kit will include whatever they require for 1 month for a family. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊದುಗಡ್ಡಿ ಪಟ್ನಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, I don't know who has designed that kit. It's awesome. ಚಂದ್ರು has taken personal interest. ಅವ್ರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And other part about medical insurance, what he said was during COVID time, I want to put it on record that he has taken care of everybody during COVID time. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, and vaccination was not cheap in the initial days. So he made sure that everybody got vaccinated. That's awesome, Chandru. And I think that's the best way you put it, that they are not employed, they're your family, correct? 200 people staying from the day one is unheard for, exceptionally in the industry where turnover and attrition is so high. That's interesting. So one more very interesting question somebody has asked, that student, see, you are a very good sportsman and you are very good in cultural. So what are the attributes from a sports and culture which you took to your entrepreneurial journey? So ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು? ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ? ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ಬಂದವನು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು ನಂದೇ ಆದ ಸತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಯಾರು ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೊರತು ಯಾವ್ದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂದು ಒಂದು 25 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕೇವಲ 25%. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು 75% ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಎನಿಬಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಡಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಡಳಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಆಟ ಆಡೋದು, ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, then you need to speak to so many friends. You need to, recognize their talent. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಂಪ್ಚರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಾಗ್ಲಿ, ಏನು ಗೂಗಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ, ಯಾವ್ದು ಫೋನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು. That's brilliant. I think for the students who are listening to this, there's a very wonderful, powerful message. The learning is not only in the four walls of classroom, but it's outside. Participate in every event because it gives you everything. It tells you how to identify talent, like the way Chandu said, how to nurture a talent, and how do you take a decision when there are two equally good people. How do you take one person and drop the other person in a way that you're not hurting him? So taking everybody along. So all of these traits which you can learn during the campus life outside the classrooms. That's brilliant, Chandru. There's one more question which again Yashwant has asked. Very interesting question. Business is about taking risk. So what are the risks which you took? And at any point of time in your life, do you feel that, no, I didn't take a good decision to move to business, it was a bad decision? Or give some examples of risk which paid off. Give some example of risk. ಯಾವ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಪೇ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಂತ? ಎಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೂ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ when you have the courage only you can do the step into the business. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ 2 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳಾಗಿದ್ರು 2 years ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಮಿಷನರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಂದ್ರು? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. Correct. Chandra, any example, like for example, any risk when you talk about collaterals in the bank? So probably did you face any situations in customs ಇದೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದು ಮಿಷನರಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, so those type of situations did you face or everything was planned? ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಅದು ಕೆಲವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ GST ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ತರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕಮ್, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಡೀ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ 3 months ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಂಡ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್. ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, GST ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ₹10 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ₹1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. Can you give some examples of the companies which you work for? So just to get into more details about that, because I believe one day you said that you made sure that there is no client concentration. You have lot of companies from healthcare to manufacturing, different types of companies. You just explain about ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ. How do you de-risk that probably 80% of your business comes from one company, then it's a big concentration risk. ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ. Generally, see, we are catering to all kind of industries, right from this, pharmaceutical industry, food, and electronic, electrical, plumbing, and you name any industrial packaging, printing and packaging is required there. So, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, we went to all kind of industries. So, pharmaceutical is throughout 365 days requirement ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಆ ತರ. And like we are supplying to all kind of industries. The agarbatti industries, soap industries, electrical, plumbing, you name industries. Those kind of industries, we are giving all the printing and packaging solutions. Well, that's brilliant, Chandru. Basically, so there is one set of industries who cater throughout the year, and there's a seasonal fluctuations which happens. Like summer, ice cream industry will grow up. Then once it is over, you will get the marriage season. Then you will have the annual reports, government printing. So that's the way you de-risk everything. That's a brilliant thing. Correct. There's one more interesting question. When you grew from say 10 people, new first year ibridri 14 adri, ಈಗ 300 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. So what type of leadership qualities would you accept from your next line? And also what leadership qualities people need to develop to manage such a type of scale? ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ, 300 ಜನ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಒಂಥರ. You already spoke about decentralization, but in addition, what are the qualities which are required when you manage scale? No, that's a good question. As I said earlier, I used to do all the jobs, right from the billing, in the delivery, in the salesperson, marketing, everything I only do. So when the scale, then I added like supervisors. Supervisors ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವರ್ಕ್,
ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅವನು ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಮಿಷನರಿ, ಈ ತರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ talented, put a right person in the right place. Okay. Well, that's interesting. You need to nurture the right talent, identify the right talent, and put the right person in the right place. So that will help in scaling. There's one more interesting question, Chandru. This is not on the business side. This is more on the education side. Do you see a mechanical boom coming in? So now everywhere people are getting disturbed by IT. Munche computer science antandre everybody wants to become a computer science engineer or computer science related engineer. Now with AI coming in, most of the people are fearing that probably computer science will not be the same as it was before. So the question which somebody has asked is, do you foresee a mechanical boom again? What should students do? They should go back to those branches, or what's your advice on that? No, as far as my knowledge, always you have to be in the core competence. ನೀವು ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿವಿಲ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ advantage. The IT is there in all the fields. You take the civil, you take the mechanical, you take the any of the industrial productions and architects. Everywhere IT is there, but core competence is added advantage. So always, I mean, they have to like ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ they have to continue in that branch is my advice. So basically core competence is very important, and IT is an enabler which can help in any type of branches going forward. So you are advising people to stick to their core competence. That's brilliant. Yes, that's where the world is moving towards with specifically in AI. See, there's time for two more questions, and there's one very interesting suggestion from somebody. So first let me take those. Geeta madam, ಏನಾದರೂ 7 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? Yeah. So there is one question, very interesting question. See, a lot of startups fail despite of having a great idea. So now the companies have great idea, get initial success, but again fail. So what's your advice? What's your suggestion? How somebody, even if he having a great idea, how should he make sure that he continues in the journey? So you're talking about the great idea iದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, but again it fails. No, that is the one is business ideas plan na ನೀವು implementation ಮಾಡೋದು. I mean, it's not an Excel sheet. It's practically implementation is quite difficult than the Excel sheet. That is the one thing. Once, of course, one the level ಹೋದ ಮೇಲೆ business is growing good, then you may require a additional funding ಬೇಕಾಗಬಹುದು, investors ಬರ್ತಾ. So finance problem ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ತರದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ partnership or a private limited company ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಲ್ಸ್ ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗಲೇ ಯಾವತ್ತು ಈಗೋ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ವೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. Oh, that's brilliant. So for the students, idea is important, but idea is not only PowerPoint and an Excel numbers. It should be implemented, and implementation is where the real effort lies. And other most important point, Jindu said that the collaboration between the various partners and the team, what you put in, the funding which you get. So it's not only the idea, but also the whole journey is very important. Chindru, one the very interesting suggestion. I don't know whether you. I think somebody has suggested me that they want to see your talent. So has said that imagine Chandru getting interviewed by some celebrities, and can Chandru mimic at least 2-3 people? Sorry to put you on the spot, but yara kelidare Chandru ne yaradru
ಸೆಲಿಬ್ರಿಟೀಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅರೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರನ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ಜನ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರು. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಂತ ನೋಡು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ 100 ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ. It's awesome. Maybe 2 more ಚಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತೋರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನೀವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದೇ ಮಾಡಿದ್ರು. Awesome ಚಂದ್ರು, awesome. Thank you. One more last. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೋಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಂಗಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you Chandru, thank you, that's awesome. One last very interesting question somebody has put in the chat. If you have 10 lakhs and 6 months to do business today, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಕೋರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಮಿಷಿನರಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ನಾನ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನನ್ಗಿದೆಯಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಅದರದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್, ಆ ತರದ್ದು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ 10 lakhs rupees in the small way, but the competitions are more. ಅಂತ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಸಣ್ಣ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಆ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೇರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಟ್
ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. That's brilliant. Chandru, on the last closing comments, any messages to the students from you before we wind up the session? So students, those who are interested to start the business, first of all, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ they should have a very big dream ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೋರಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇರಬೇಕು. ಬೋರಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಾನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 10 days ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಡೂ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಏನು ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಜೊತೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಅವರೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋತಕ್ಕಂತೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಾಫಿ, ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದರ್ಶಿನಿಗಳು ಅಂತ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲು ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಇದೇನ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಡ ರೀತಿ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ದ ವೇ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್, the way that target it, that is important. But the product is same idli, same dosa, same coffee. Okay, now that is become a brand. Rameshwaram is become brand. It's a big brand. They're minting like money like anything. I mean, it's not a question of money, it's a big business altogether. ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಝೀರೋದ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಬೋತ್ ಆರ್. ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲ್, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರೋ ತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೂ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಅವಾಗನೇ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದಾರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವ್ರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಓದಿನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಛಲ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕೊಟಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಟಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಂಪನಿ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಟಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಗ್ರೋನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟದ್ದು, ಅಲ್ವಾಯೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸೀಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದೆಮ್. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ they should dream big, and they should have the burning desire, and they should have the patience. Thank you, Chandru. Thank you. That was awesome and a great message for all students, all entrepreneurs, budding entrepreneurs. Have an idea, come to Chandru and see. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, one thing to add on, Les, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಮೀರೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್, ನಮ್ ಚಂದ್ರು ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡು ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್. ಅವತ್ ನಾವ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಅಂದಾಜು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಹೋದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಲಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಳೆ ಮೀರೈಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇವತ್ತು ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀರೈಸ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿಮಿಕ್ರಿದು ಕೂಡ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅವತ್ತು ನೀವು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ 6 o'clock ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ನಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು, ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೆನ್ ಎನಿವನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ. Thank you, Chandru. Thank you, madam. And Chandru, thanks for you. Mira also has grown significantly. So yeah, so thanks. You are now the initial contributor to Mira, so we thank you always for that, Chandru. Thank you very much. Yeah. Thanks for the opportunity. Thanks for the opportunity to interact with you all, especially thanks to Dr. Geeta and Kitty. Yeah, I request Gnan to give the vote of thanks. I wanted students to give the vote of thanks. Yeah, sure. Hello, sir. Hello, everyone. I'm Nyan. I'm studying in final year. So it's my privilege to propose the vote of thanks. We are deeply grateful to Mr. Chandrasekhar, sir, an alumni and a founder of EC Print Pack Private Limited, for inspiring session. So you showed that success is not only built, it takes courage to take risks, the eye to spot opportunities, and discipline of time management. But beyond business, your generosity as Rotarian, your spirit as state level sportsman, and your many talents remind us of like true growth comes from learning in every corner of life, not just classrooms.
I sincerely thank Geeta Kiran ma'am, Kitty sir, and all other elements for joining and supporting this Bridging Generations. I also thank Mirai's Foundation and Malnad College of Engineering for making this event possible, and every other faculty coordinators behind the scenes. To all my dear friends in the audience, thank you for the presence and energy. May we all carry forward the spirit of bridging generation, inspiring journeys, and empowering futures. Thank you. Thank you. Just one point, just 1 second before we wind up, I would like to thank Kiran also. And Kiran is the technology phase. So Kiran is helping us a lot in the whole thing. Thank you, Kiran. And there was a question from Alumni, Chandru. When Alumni wants to ask a question, can whoever sent me a chat message, can you please ask that question? Oh, Shashidhar. Okay. Chandru, Shashidhar wants to ask a question. Yes, Shashi. Chandru sir, when you started the business, the challenges were different. Now the new generation, our alumni, our college students, when I started the business also, next generation to you, the challenges were different. Now the new generation, the challenges are different. ಅವ್ರಿಗೇನ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತಿದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? That is what I mean. Last advice ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. Like I mean, they should. I mean, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ, ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು? Actually, there is two things. Okay, this is a good question. Experience ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುದು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ದು ಗ್ರೋತ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ somebody is already working, maybe ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 15 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ they want to start their own business. Correct? That's the question ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. They want to start their own business. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತನು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಟೆಡ್. ಈ ನಿಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದರಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, 4 ಜನ ಸೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರದು ಈ 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ 10-15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ. ನಾನು ಚಂದ್ರು ಶಶಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Thank you. I could see Arun sir also there. Jayant sir was there, were also joined. Even Kiran sir Thank had you, Arun. joined. Thank you for joining from Canada.
Thanks, boss. Thanks. Chandru ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, boss. Unfortunately, today I had something else. I went out for a bike ride, just came back. So, Oh, okay. Hi, Arun. Thank you. Thank you, Thank Geeta you, madam. sir. Thank you all. Thanks, Thank you. everybody. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you.